Praise the Lord, everybody. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. We are from Sri Lanka, අපි ශ්‍රී ලංකාවෙන්. from the central hills of Kandy. මධ්‍යම කඳුකරේ මහනුවර නගරයෙන්. So we are here with a background where we hear lovely sounds of birds singing and also ravens trying to sing. අපි මේ දැන් සිටිනා වූ ස්ථානයේ පසුබිමෙහි කුරුල්ලන් ඒ මිහිරි ගී ගයනවා ඒ වගේම කපුටන්නුත් සින්දු කියන්න උත්සාහයක් ගන්නවා. Anyway, I thank the Lord for choosing me කොහොම වුණත් මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා මාව පාවිච්චි කරනවාට. to share the mighty word with you. උන්වහන්සේගේ බලවත් වූ වචනය ඔබත් සමග බෙදා ගන්න. So we are happy to take part in this women's conference. අපිට ගොඩක් සන්තෝෂයි මේ කාන්තා සම්මේලනයේ කොටසක් වීමට අපිට අවස්ථාව ලැබුණ එක ගැන. I also thank Bishop Prince Matthias මම බිෂප් ප්‍රින්ස් මතායස්ටත් ස්තුති කරනවා for giving me this opportunity. මේ අවස්ථාව මට ලබා දුන්නාට. A very special thank you to Sister Susanna, විශේෂ ස්තුතියක් සිස්ටර් සුසෑනාට පුද කරනවා. who is the first lady of the United Pentecostal Churches in Sri Lanka. ඇය තමා ශ්‍රී ලංකා එක්සත් පෙන්තකොස්ත සභාවේ මුල් කාන්තාව. I also thank Brother Ruan and Sister Shanas පාස්ටර් රුවන් සහ ශානා සහෝදරියටත් ස්තුති කරනවා. for using us for the benefit of your church. අපිව ඔබලාගේ දේවස්ථානයට ආශිර්වාදයක් වීමට අපිව පාවිච්චි කරන එක ගැන. And thank you, Brother and Sister Sherry, ශෙරී සහෝදරයටත් සහෝදරියටත් ස්තුති කරනවා. the missionaries to United Pentecostal Church in Jordan. ඔවුන් තමා යෝර්දානයේ එක්සත් පෙන්තකොස්ත සභාවට සිටින මිෂනාරිවරුන්. Greetings from Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඔබට සුභාශිංසන. Amen. ආමෙන්. Now, let us let us pray for God's blessings and guidance. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයටත් මඟ පෙන්වීමත් ඉල්ලලා යාඥා කරමු. Heavenly Father, I thank you ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින පියාණනි මම ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. for what you are going to do in this conference. ඔබ වහන්සේ මේ කාන්තා සම්මේලනය කරන්න යන දේ ගැන. May your mighty hand of favor be in the women. ඔබ වහන්සේගේ බලවත් ඒ හස්තය මේ කාන්තාවන් මත තබන්න කියලා ඉල්ලනවා. Who are seeking you from the bottom of their hearts. ඔවුන්ගේ හද පත්ලෙන් ඔබව සොයනවා. May your thoughts be our thoughts. ඔබ වහන්සේගේ සිතුවිලි අපේ සිතුවිලි කරන්න. May your purpose be our purpose. ඔබ වහන්සේගේ අරමුණ අපේ අරමුණ කරන්න. Guide each and every one of us this morning. අපි එක එක්කෙනාව මේ උදෑසන මඟ පෙන්වන්න. We are at your disposal. අපි ඔබ වහන්සේගේ පාමුලට ඇවිත් සිටිනවා. Empower us, Lord. අපිව බලවත් කරන්න. Guide us and bless us, Lord. මඟ පෙන්වලා ආශිර්වාද කරන්න. Take total control, Father. සම්පූර්ණ පාලනය ඔබ වහන්සේ යටතට ගන්න ස්වාමී. We are in total submission up to you. අපි සම්පූර්ණයෙන් ඔබ වහන්සේට යටත් වෙනවා. In the mighty name of Jesus, our Savior. අපේ ගැලුම් කරු අතිශුද්ධ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. ආමෙන්. Amen. Welcome, ladies, all of you, to the Word of God. සහෝදරියනි ඔබ සැවම දේව වචනයට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. We are going to now, my topic is when the well runs dry. මගේ මාතෘකාව තමා අද ලිඳ සිඳී යන විට. So we are going to read 1 Kings chapter 17, verse 1 to 7. අපි කියවන්න යනවා පළවෙනි රාජාවලියේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ ඉඳලා 7 වෙනි පදය දක්වා. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall be no dew nor rain these years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn eastward, and hide yourself by the brook Cherith that is before Jordan. And it shall be that you shall drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed you. And he did according to the word of the Lord. And he went and dwelt by the brook Cherith that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and the ravens brought him bread and flesh in the evening. And he drank from the brook. And it came to pass after a while that the brook dried up,
because there had been no rain in the land. තවද ගිලියද්හි විසුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක් වූ තිෂ්බිය එලියා ආහබ්ට කතා කොට මා සේවය කරන ඊශ්‍රායල්ගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේ ජීවමාන බව සැබෑවා සේම මාගේ වචනය ලෙස මිස මේ අවුරුදුවල පිණිවත් වැස්සවත් නොවන්නේ යයි කීයේය. ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය ඔහු වෙතට පැමිණ මෙතනින් පිටත්ව පූර්ව දිශාවට ගොස් යොර්දාන් ඉදිරිපිට තිබෙන කෙරිත් නම් ඔය ළඟ සැඟවී සිටපන්න. ඒ ඔයෙන් නුඹට බොන්නට පුළුවන. එහිදී නුඹට කෑම දෙන්නට කපුටුවන්ට මම අනකෙලමින් කීසේක. ඔහු ගොස් ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය ලෙස කළේය. ඔහු ගොස් යොර්දාන් ඉදිරිපිට තිබෙන කෙරිත් ඔය ළඟ වාසය කළේය. කපුටුවෝ උදයේ රොටි සහ මස්ද සවස රොටි සහ මස්ද ගෙනාවෝය. ඔහු ඔයෙන් වතුර බීවේය. තවද දේශයට වැස්ස නැති නිසා කලකට පසු ඔය හිඳි ගියේය. Amen. ආමෙන්. The background of the story is that there are 3 people involved here. මේ කතාවේ පසුබිම ගත්තොත් මේ කතාවට තුන් දෙනෙක් අයත් වෙලා සිටිනවා. First, Elijah the prophet. පළවෙනි කෙනා තමයි එලියා දිවසිවරයා. He is the prophet of God. දෙවියන් වහන්සේගේ දිවසිවරේ. King Ahab of Israel. ඊශ්‍රායලයේ අහබ් රජතුමා. And his wife Jezebel. ඔහුගේ භාර්යාව ජෙසබෙල්. 3 different characters. විවිධාකාර වූ චරිත 3ක්. Jezebel had a great influence over the king and the kingdom. ඊශ්‍රායල් රාජධානියත් ඊශ්‍රායලයේ රජතුමා කෙරෙහිත් මේ ජෙසබෙල්ට විශාල බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බා. As a result, Baal worship was spread all over Israel. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් බාල් නමස්කාරය මුළු ඊශ්‍රායලෙම පැතිර ගියා. Elijah then warned King Ahab of the coming punishment of the Lord. එලියා එතකොට අහබ් රජතුමාට අනතුරු ඇඟවීමක් කරා දෙවියන් වහන්සේගෙන් එන්න පුළුවන් විනිශ්චය ගැන. So this land is at stake. මේ දේශය ඊටාම භයානක තත්වයක තිබ්බේ. If the idol worship does not stop, රූප නමස්කාරය නැවතුනේ නැත්තම් they are going to face disaster. ඔවුන් විශාල විනාශයකට මුහුණ දෙන්න ගියා. But Ahab did not yield to it. එහෙත් අහබ් රජතුමා ඔහුට සමන් දුන්නේ නැහැ. Now, at this time, God told Elijah to withdraw or retreat to a quiet place and stay by himself by the brook of Cherith near Jordan. දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේදී එලියාට උපදෙස් දුන්නා එතනින් අහක්ව ඉවත්ව ගොත් කෙරිත් ඔය ළඟ නිහඬව නිශ්චලව සිටින්න කියලා. So Elijah obeyed. එලියා අවනත වුණා දෙවියන් වහන්සේගේ උපදෙසට. So I bring your attention to verses 5, 6 and 7. මම ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමති 5 වෙනි 6 වෙනි සහ 7 වෙනි පද වෙත. Fifth verse says to retreat or withdraw. 5 වෙනි පදේ කියනවා ඉවත්ව අහකට යන්න කියලා. Sixth one says there was a table laid for Elijah with food and water. 6 වෙනි පදේ කියනවා ආහාර පානත් සමග එලියාට කෑම මේසයක් පිළියෙල කරලා තිබ්බා කියලා. That's quite nice. Something nice to hear. Women like to rest and then have their table laid for them. ඒක හුඟක් කනට ප්‍රිය කරුණක්. අපි කාන්තාවන් හැටියට ගොඩක් ප්‍රිය කරනවා විවේකයෙන් කවුරු හරි අපිට කෑම මේසයක් පිළියෙල කරලා දෙනවා නම්. We yearn for something like this when we have to do all the household chores every day. අපි ගොඩක් ගෙදර වැඩ හැමදාම කරන්න තියෙනකොට මේ වගේ දෙයකට ගොඩක්ම ඇතුළෙන්ම ආස කරනවා. But then how about the 7th verse? ඒ වුණාට 7 වෙනි පදය ගැන මොකද හිතන්නේ? The brook goes dry. ඔය සිඳී ගියා. After rest and room service, suddenly the brook went dry. විවේකයටත් කෑමටත් පසු එකපාරටම ඔය හිඳී ගියා. These things happen to God's people too. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ටත් මේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. Rest without stress. මානසික පීඩනය විවේකය ඇතිව මානසික පීඩනය නැති කරගන්නවද? Or rest without stress or stress without rest. නැත්නම් විවේකයක් නැතුව මානසික පීඩනයකට යනවද? Let's consider how Elijah responded to this situation. අපි පොඩ්ඩක් බලමු එලියා කොහොමද මේකට ප්‍රතිචාර දැක්වේ කියලා මේ අවස්ථාවට. He knew this is going to happen. ඔහු දැනගෙන හිටියා මේක අනිවාර්යෙන් වෙනවා කියලා. And he wanted this to happen. ඔහුට මේ දේ සිද්ධ වෙන්නත් අවශ්‍ය වුණා. First he was calm and quiet. පළවෙනියට ඔහු නිහඬව නිශ්චලව සිටියා.
Then he did not panic because he knew God's purpose for this. ඔහු කලබල වුණේ නැහැ. මොකද ඔහු දැනගෙන හිටියා මේ කෙරෙහි දෙවියන් වහන්සේගේ තිබෙනා වූ අරමුණ. He was not shaken ඔහු සෙලවුණේ නැහැ. because he knew God's plan for the wicked. මන්ද ඔහු දැනන් හිටියා දුෂ්ටයා කෙරෙහි දෙවියන් වහන්සේගේ තියෙන සැලැස්ම. He was not stressed ඔහු අවුලකට පත් වුණේ නැහැ. because he gave priority to the divine punishment. මන්ද ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ දේව විනිශ්චයට මුල් තැන දුන්නා. He was not scared ඔහු බය වුණේ නැහැ. because he knows that idol worship brings disaster. මොකද ඔහු දැනන් හිටියා මේ රූප නමස්කාරය අනිවාර්යෙන් විනාශයක් ගෙන දෙන එන බව. Now, how about you and me? ඔබත් මමත් කොයි වගේද හිතන්නේ? Let me tell you one thing. මම ඔබට එකක් කියන්න කැමතියි. God has given us a willpower as a gift for us. දෙවියන් වහන්සේ අපිට අදිෂ්ඨාන ශක්තියක් දීලා තියෙනවා අපිට ත්‍යාගයක් ලෙස. He wants us to use it wisely and sparingly. දෙවියන් වහන්සේ ඒක අපි ඊටම ඥානවන්ත ලෙස සීමාවක් සහිතව පාවිච්චි කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. But when you totally depend on it, ignoring God's instructions, එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ උපදෙස් සම්පූර්ණ පසකට තබා සම්පූර්ණයෙන් අදිෂ්ඨාන ශක්තිය මත ඔබ යැපෙන්න යනකොට you can't expect something good to happen to you. ඔබේ ජීවිතේට තරම් ප්‍රියමනාප දේවල් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. Let's imagine that the willpower is a well within us. අපි පොඩ්ඩක් හිතමු මේ අදිෂ්ඨාන ශක්තිය අප තුළ තියෙන ලිඳක් වගේ කියලා. We keep on drawing from it according to our needs. අපි ඒකෙන් අපේ අවශ්‍යතාවයට අනුව දිගටම ඇද ගන්නවා. That becomes a habit. ඒක අපේ පුරුද්ද වෙනවා. But suddenly we are in a position that we need a very heavy amount of willpower. එක පාට්නම අපි අවස්ථාවක සිටින්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවට අපේ අදිෂ්ඨාන ශක්තියෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. As usual, you try to draw from the well. සුපුරුදු පරිදිම ඔබ ඒ ලිඳෙන් අදින්න බලනවා. So you put the pail inside. ඔබ බාල්දිය ඒ ලිඳ ඇතුළට දානවා. Then you pull it out. ඊට පස්සේ ඔබ එය ඉවතට ගන්නවා. What happens? මොකද වෙන්නේ? The pail becomes empty. බාල්දිය එළියට එන්නේ ඉවතට. එළියට එන්නේ හිස්ව. To see that the well has gone dry. බලනකොට ඒ ලිඳ සිඳී ගිහිල්ලා. The springs have stopped their function. ඔය උල්පත්වල ක්‍රියාකාරීත්වය නැවතිලා. No water. වතුර නැහැ. No willpower. අදිෂ්ඨාන ශක්තිය නැහැ. This is a very stressful situation. මේක ඊටාම පීඩනයක් ගෙන එන අවස්ථාවක්. You may be frustrated, disappointed, defeated. ඔබ ඊටමත් බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා පරාජයට පත් වෙලා ඊටම වියවුල්කාරී පහත් ස්ථානයක සිටින්න පුළුවන්. And anxiety gets the better of you. ඔබගේ මනස ඊටම වියවුල්භාවයට පත් වෙනවා. No willpower and a dry well. අදිෂ්ඨාන ශක්තියක් නැහැ. තියෙන්නේ සිඳී ගිය ලිඳක් What විතරයි. can it do to you? එය ඔබට කුමක් කරන්න පුළුවන්ද? The danger of it is now that you are independent and not accountable to anybody. මේකේ භයානකකම තමා ඔබ ඊටම ස්වාධීනයි ඔබ කිසි කෙනෙකුට ගණන් දීමක් කරන්නේ නැහැ. You could fall into the trap of temptation. එම නිසා ඔබ පරීක්ෂාවට ලක් වෙන්න තියෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව වැඩි. Suddenly the angel in you becomes a monster. එක පාරටම ඔබ තුළ ඉන්නා වූ දේවදූතයා රකුසෙක් බවට පත් වෙනවා. You need a rest and food and sleep. ඔබට විවේකයත් ආහාර පානත් නිින්දත් අවශ්‍යයි. But this is the last thing that you can do at this moment. ඒත් ඔබට කරන්න අමාරුම දේ තමා මේ තුන. It affects your daily routine, මේ ඔබේ දිනපතා චර්යාවට බලපාන්න යනවා. your job, ඔබේ රැකියා your ස්ථානයට, business, ඔබේ ව්‍යාපාරයට, or your household work. නැත්නම් ඔබේ එදිනදා ගෙදර වැඩ කටයුතු වලට. Everything is going to be changed. හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙන්න It's යනවා. going to be a mess. ඒ හැම දෙයක්ම අවුලකට පත් වෙන්න යනවා. But you need to have a quiet time with God. ඒ වුණත් ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ සමග නිශ්චල කාලයක් අවශ්‍යයි. Or else you would go for a solution with a shortcut. නැත්නම් ඔබ ඊටම කෙටි මාර්ගවලට යන්න තියෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව වැඩි. Or you will backslide and forget God. නැත්නම් ඔබ පසුබැසලා දෙවියන් වහන්සේ අමතක කරන්න පුළුවන්. Ladies, please remember your willpower will someday fail you.
සහෝදරවරියනි මතක තබා ගන්න ඔබගේ අදිෂ්ඨාන ශක්තිය එක දවසක ඔබට ඔබව පරාජය කරන්න පුළුවන්. But stay alert. ඒ වුණාට හොඳින් පරීක්ෂාකාරීව ඉන්න. We are given the power to choose. අපිට බලය දීලා තියෙනවා තෝරගන්න. Fall into temptation and sin, පරීක්ෂාවට ලක් වෙලා පව් කරනවද? or let God take control. නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට සම්පූර්ණ පාලනය දෙනවද? Bible calls this self-control. බයිබලයේ මේ පමණ දැනම් ක්‍රියා කිරීම කියලා කියනවා. It can change our ways, ඒක අපේ ක්‍රියාවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. attitude, සිතුවිලි and our thoughts. හිතන විදිහ ඒ සෑම දෙයක්ම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Now, ladies, let's take a break. අපි දැන් විවේකයක් ගමු. Story time. මේ පොඩි කතාවකට A සවන් දෙමු. small story. ඉතාමත් පුංචි කතාවකට. There was a woman whose husband was very sick. එක කාන්තාවක් හිටියා. ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඉතාම ලෙඩින් සිටියා. So naturally, the best thing is to take him to a doctor. ඒක නිසා ස්වභාවිකම හොඳම දේ තමා ඔහුව වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට ගෙන යන එක. So she took him to the doctor. ඉතින් ඇය ඔහුව ගෙන ගියා. Doctor examined him very carefully. වෛද්‍යවරයා ඔහුව ඉතාම හොඳින් පරීක්ෂා කරා. And his diagnosis was ඔහුගේ නිගමනය වුණේ the illness was serious and fatal. මේ ඔහුට තිබෙන ලෙඩේ ඉතාම බරපතලයි මාරාන්තිකයි කියලා. And cannot overcome unless rigorous treatment is given. ඉතාම තදින් ප්‍රතිකාර කරේ නැත්නම් මේ ලෙඩින් ගොඩ ඒමක් නැහැ කියලා වෛද්‍යවරයා නිගමනය කළා. The wife couldn't understand. මේක මේ භාර්යාවට එතරම් තේරුණේ නැහැ. And she went and met the doctor again. භාර්යාව නැවතත් ගොස් වෛද්‍යවරයාව හම්බුණා. And she asked the doctor, what do you mean by this rigorous treatment? මේ භාර්යාව වෛද්‍යවරයාගෙන් ඇහුවා මොකක්ද මේ තදින්ම ප්‍රතිකාර කරනවා කියලා කියන්නේ කියලා. So the doctor advised her. ඉතින් මේ වෛද්‍යවරයා උපදෙස් දුන්නා භාර්යාවට. First one is give him well cooked meals and home cooked meals. පළවෙනි දේ තමයි ගෙදර පිළියෙල කරපු ඊටාම හොඳින් පිරිසිදුවට පිළියෙල කරපු ඊටාම හොඳ ආහාර වේලක් උට ලබා දෙන්න කියලා. And that she should prevent allergies. ආසාත්මිකතාත් නොවෙන්න වග බලා ගන්න කියලා Get කිව්වා. rid of dirt and dust. කුණු දූවිලි තියෙනවා නම් ඉවත් කරන්න. Keep the house very clean. නිවස ඊටාම පිරිසිදුව තිබෙන්න ඕනි කියලා. Then the third one is තුන්වෙනි එක තමයි he cannot bear the noise. ඔහුට ഘോഷාව දරා ගන්න බෑ. It will affect him adversely. මේ ඔහුට ඍණාත්මකව බලපාන්න පුළුවන්. No yelling, no screaming කෑ ගහන්න එපා, ഘോഷා කරන්න එපා. when he is around. ඔහු අසලදී. So the wife listened very carefully, මේට භාර්යාව හොඳින් සවන් දුන්නා. came home, ගෙදර ආවා. met her husband, ස්වාමි පුරුෂයාව හම්බුණා. and the husband asked, what did the doctor tell you? ඒ මේ ස්වාමි පුරුෂයා ඇහුවා මොකද්ද වෛද්‍යවරයා කිව්වේ කියලා. What was her answer? ඇය මොනවද කිව්වේ? She said that the doctor said, ඇය කිව්වා වෛද්‍යවරයා කිව්වා කියලා. I'm sorry, you don't have any hope to live. බොහොම කනගාටුයි ඔබට ජීවත් වෙන්න කිසි බලාපොරොත්තුවක් නැහැ කියලා කිව්වා කියලා. I don't think you are the same woman. මම හිතන්නේ ඔබ ඒ කාන්තාව කියලා. No, you are not. නෑ ඔබ එහෙම නෙවෙයි. So God wants to change us in so many ways. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි අපව ගොඩක් ආකාරවලින් වෙනස් කරන්න. Change our attitudes, අපේ සිතන විදිහ, change our sense of living. අපි ජීවත් වෙන විදිහ, Everything has to be changed by the word of God. හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි. Now, the doctor didn't say that he didn't have any hope. වෛද්‍යවරයා කිව්වේ නෑ ඔහුට ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ කියලා. It was this wife's version. මේ ඒ භාර්යාව ඒක පරිවර්තනය කරපු හැටි. So God wants to guide our steps, දෙවියන් වහන්සේට අපිව මඟ පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. but we have other plans. ඒ වුණාට අපිට වෙන සැලැස්මවල් තියෙනවා. Coming back to 1 Kings, අපි නැවතත් එක රාජාවලියට එනවා. 18th chapter and 21st verse. 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදයට බලමු. Elijah came to all the people and said, how long are you going to be of two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, follow him. And the prophets did not answer him. නුඹලා කොපමණ කල්පනා දෙකක් අතරේ හිර වී සිටිනවාද? ස්වාමින් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ නම් උන්වහන්සේ අනුව ඵලයල්ලා.
බාල් දෙවියන් වහන්සේ නම් ඔහු අනුව ඵලයල්ලා යයි කීවේය. නමුත් සෙනග ඔහුට කිසි උත්තරයක් දුන්නේ නැත. Now, Elijah has spoken to King Ahab earlier. මීට කලින් එලියා ආහබ් රජතුමාට කතා කරලා තියෙනවා. So, King Ahab called him the troublemaker. ඒකින්ද ආහබ් රජතුමා එලියාට කිව්වේ මේ ප්‍රශ්න ඇති කරන කෙනෙක් කියලා. But Elijah explained to him about the God's commandments. ඒ වුණාට දෙවියන් වහන්සේගේ අනුශාසනා ගැන එලියා ආහබ් රජතුමාට පැහැදිලි කරලා තිබුණා. Now, they didn't listen to it. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ ඒකට සවන් දුන්නේ නැහැ. Now, Elijah proposes a contest between the two altars. දැන් එලියා Preachers. තරගයක් යෝජනා කරා මේ අල්තාර දෙක අතර. The challenge was given, and Baal failed and was defeated. අභියෝගයක් දුන්නා. ඒ වුණාට බාල් වැටුණා, පරාජය වුණා. And God sent fire and rain unto them. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට ගින්දරත් වැස්සත් එව්වා. 850 false prophets were killed. බොරු දිවසවරු 850ක් මැරුණා. So I want you to go home and read this whole chapter. මම ඔබ නිවසට ගියාම මේ මුල් පරිච්ඡේදයම කියවන්න කියලා ඉල්ලනවා. Then you will understand what I mean. එතකොට මේ මම කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබට තේරෙයි. In chapter 19, I think it is verse 4, Jezebel takes over and promises to kill Elijah. 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මම හිතන්නේ 4 වෙනි පදේ ජෙසබෙල් පොරොන්දු වෙනවා මම එලියාව කොහොම හරි මරනවා කියලා. She was furious and sought to kill Elijah. ඇය ඉතාමත්ම කෝපයට පත් වෙලා එලියාව මරන්න හෙව්වා. I think verse 4 says that 19 verse 4 says it's before that, after when he heard that Jezebel is coming to kill him, Elijah runs for his life. එලියා මේ ජෙසබෙල් ඔහුව මරන්න එනවා කියලා දැනගත්ත විට එලියා ඔහුගේ ජීවිතය බේරගන්න දිව්වා. So in 1 Kings 19:4, පළවෙනි රාජාවලියේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ he went on a journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself to die. O Lord, take away my life, for I am not better than my father. Verse 5, and he lay and slept under a bush and fell asleep. At once an angel touched him and said, get up and eat. And God said to God laid the table again and gave him food to eat. තමාම දවසක ගමන් කාන්තාරයට ගොස් රොතෙම් ගසක් යට හිඳගෙන තමා මැරෙන ලෙස ඉල්ලමින් ස්වාමින් වහන්සේ ඉතින් ඇත. දැන් ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ ප්‍රාණය ගත මැනවයි. මක් නිසාද මාගේ පියවරුන්ට වඩා මම උතුම් නොෙමි කීවේය. ඔහු රොතෙම් ගසක් යට වැතිර නිදාගත්තේය. එවිට දේවදූතයෙක් ඔහුට අතගසා නැගිට කාපන්නෑයි ඔහුට කීවේය. Was Jezebel so powerful that Elijah ran for his life? මේ ජෙසබෙල් මෙච්චර බලවත් වුණාද එලියා තමන්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න දුවන්න තරම්? The problem here is Elijah did not want to die under the wicked woman's hand. මේක මෙතන කාරණාව වුණේ එලියාට කැමති වුණ නෑ මේ දුෂ්ට කාන්තාවගේ අතින් මරණයට පත් වෙන්න. He'd rather die by God's hand. දෙවියන් වහන්සේගේ අතින් මරණයට පත් වෙනවා නම් එය කමක් නැහැ කියලා හිතුවා. In the 1 Kings chapter 18 verse 4, පළවෙනි රාජාවලියේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ it says that Jezebel killed the Lord's prophets, but she and the king together were searching for Elijah too. ඒකේ කියනවා ජෙසබෙල් දෙවියන් වහන්සේගේ දිවසවරුන් මරණයට පත් කළා. ඊට පස්සේ මේ එලියාවත් සොයමින් සිටියා කියලා. She may kill anybody. ඇය ඕන කෙනෙක් මරන්න පුළුවන්. She may control kings. ඇය රජවරු පාලනය කරන්න පුළුවන්. Kill God's prophets. දෙවියන් වහන්සේගේ දිවසවරුන් මරන්න පුළුවන්. But not this man. ඒ වුණාට මේ මනුස්සයාව මරන්න හැකියාවක් This හම්බුනේ. man of God. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා This is Elijah. මේ එලියා. His willpower but was lost for a certain period. යම් කාලයකට ඔහු තුළ ඇති අදිෂ්ඨාන ශක්තිය නැති වෙලා තිබුණා.
I told you in the beginning that this happens to God's people too. මම ඔබට මේ පටන් ගද්දිත් කිව්වා මේක දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන්ටත් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. There were many strong women in the Bible, බයිබලයේ ඊටාම ප්‍රබල ශක්තිමත් කාන්තාවන් ඉන්නවා. but Jezebel was not one of them. ඒ වුණාට ජෙසබෙල් මේ එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. Are you ready to face the challenge of Jezebel? ඔබ මේ ජෙසබෙල්ගේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න ලෑස්තිද? We had to stand against Jezebel, අපිට ජෙසබෙල්ට විරුද්ධව නැගී සිටින්න අවශ්‍යයි. not to spread idol worship, රූප නමස්කාරය පතුරවන්න නෙවෙයි. but to spread the gospel දෙවියන් වහන්සේගේ සුභ ආරංචිය පතුරවන්න. of one true God. එකම සත්‍ය වූ දෙවියන් වහන්සේ. He died for us. ඔහු අපි වෙනුවෙන් මරණයට පත් වුණා. He was buried ඔහු වලලනු and ලැබුවා. he rose again. ඔහු නැවතත් උත්ථාන වුණා. That's our good news. ඒක තමයි අපේ සුභ So ආරංචිය. we have to spread that gospel එම නිසා අපිට එය පතුරවන්න අවශ්‍යයි. because it's our day now. මේ අපේ දවසයි. The women in the Bible, the good women, great women, strong women, all faced problems. මේ බයිබලයේ සිටිනා වූ යහපත් ශක්තිමත් ඒ ප්‍රබල කාන්තාවනේ සෑම දෙනෙක්ම දුෂ්කර අවස්ථාවන් වලට මුහුණ දුන්නා. They faced hardship, ඔවුන් දුෂ්කර අමාරු අවස්ථාවල් වලට මුහුණ දුන්නා. hopeless situations, බලාපොරොත්තු සුන් වූ අවස්ථාවන්. but they became more than overcomers ඒ වුණාට ඔවුන් ඉහළින්ම ඒවා ජයග්‍රහණය කරන අය බවට පත් වුණා. because they knew for sure what their purpose of life in God is. මොකද ඔවුන් දැනන් හිටියා ඔවුන්ගේ ජීවිතේ මොකද්ද අරමුණ කියලා. They became strong by reading scriptures. ඔවුන් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියවමින් ඉතාම ශක්තිමත් වුණා. For example, childless Sarah was given a child. උදාහරණයක් වශයෙන් දරුවෙක් නොමැතිව සිටි සේරාහට දරුවෙක් ලැබුණා. What was her first response? ඔහුගේ ප්‍රතිචාරය මොකක්ද වුනේ? When she heard that promise, she laughed. ඇය ඒ පොරොන්දුව ඇසූ විට ඇය සිනාසු වුණා. Hannah was given a child. She was childless. හැනාටත් දරුවෙක් නොමැතිව සිටියා. ඇයටත් දරුවෙක් හම්බුණා. But she came to the Lord weeping. ඇය දෙවියන් වහන්සේ ඇතුළට ආවේ හඬමින්. Genesis 18, chapter 18, 12 to 14. උපත්ති 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදේ ඉඳන් 14 වෙනි පදය දක්වා I'll read it. Mama කියවන්න. So Sarah laughed to herself as she thought, after I am worn out and my master is sold, will I know that pleasure? Then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, will I really have a child now that I am old? Is there anything hard for the Lord? ආමෙන්. මා වයෝවෘද්ධ වූවායින් පසුත් මාගේ ස්වාමියා මහලුව සිටියදීත් මම ප්‍රීතියක් ලබන්නේදයි කිවාය. එවිට ස්වාමින් වහන්සේ ආබ්‍රහාම්ට කතා කොට මහලු වූ මම සැබවින් දරුවෙකු වදන්නෙම්දයි කියමින් සාරා සිනාසුනේ මක් නිසාද? ස්වාමින් වහන්සේට බැරි දෙයක් ඇද්ද? Sarah did not believe God's promise. සේර දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ගැන විශ්වාස කරේ නැහැ. Why? ඇයි? Because she only looked at herself and her condition and her situation. මොකද ඇය බැලුවේ ඇය දිහා ඇයගේ තිබෙන ඒ තත්ත්වය දිහා පමණයි. She laughed as if to say, are you joking? ඇය සිනාසුනේ ඔබ විහිළු කරනවාද කියලා වගේ කියන්න. She said that she was too old and the husband is told, how can this happen? ඇය කිව්වා ඇයත් ගොඩක් වයසයි ඇයගේ ස්වාමි පුරුෂයාත් ගොඩක් වයසයි කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. Her willpower must have told her, don't believe this and get disappointed later. ඇයගේ සිත තුළ තියෙන ඒ අධිෂ්ඨාන ශක්තිය ඇයට කියන්නේ නැති මේක විශ්වාස කරලා පස්සේ බලාපොරොත්තු කඩ කරගන්න නම් යන්න එපා කියලා. But God's promise prevailed. ඒ වුණාට දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ඉෂ්ට වුණා. 1 Samuel chapter 1 verse 10. එක සැමුවෙල් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ Hannah on the other hand wept at the altar. She almost begged for a son. She was given a baby. I will read the verse. Hannah wept with bitterness and prayed through her tears. හැනා අනිත් පැත්තෙන් බැලුවම ආල්තාරය ළඟ ගොඩක් හැඬුවා. මම 10 වෙනි පදේ කියන ඇගේ ආත්මය ශෝකෙන් පීඩිත වූයේය. ඇය ස්වාමින් වහන්සේට යාඥා කරමින් හඬා සිටියාය. Laughter and weeping belongs to a child of God.
මේ සිනහවත් ඇඳීමත් දෙකම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට අයිති දෙයක්. They go hand in hand. ඒක ගොඩක් ළඟින් යන දෙකක්. They make a woman a woman. ඒක කාන්තාවක් කරනවා. Let's not think of our own frailties අපි අපේ අඩුපාඩු ගැනම නොසිතා and depend on the strength, but we have to depend on the strength of God. අපිට අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේගේ ශක්තිය මත යැපෙන්න. We may not be worthy, අපි ඒකට සුදුසු නැති වෙන්න may පුළුවන්. not have the necessary qualifications, අපිට ඒකට සුදුසුකම් නැති වෙන්න පුළුවන්. but we are qualified to be an owner of a miracle. ඒ වුණාට අපිට හාස්කමකට උරුම කියන්නට සුදුසුකම් තියෙනවා. Elijah, after so many miracles, wanted to die. එලියාට බොහෝ හාස්කම් දැකලත් ඊට පස්සෙත් මැරෙන්න කියලා හිතුණා. But a vicious woman was chasing him. ඒ කියන්නේ ඊටාම දුෂ්ට කාන්තාවක් ඔහුව හඹා පසුපස එමින් සිටි නිසා. We say bravo to Elijah. අපි ඊටාමත් හොඳයි කියනවා එලියාට. Why? Because God was not moved by it. ඇයි? මොකද දෙවියන් වහන්සේ මේ දෙයින් නොසැලුණු නිසා. He told Elijah to rise up and eat. ඔහු එලියාට කිව්වා නැගිට කන්න කියලා. So this is how it goes for God's people. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාවට මෙහෙම තමයි. It's not that we don't have hardships, මේක අපිට දුෂ්කරතා එන්නේ නැහැ කියනවා නෙවෙයි. but God helps us to overcome. ඒ වුණාට දෙවියන් වහන්සේ අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න උදව් කරනවා. Now let's not forget that we have to act. අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ අපිටත් ක්‍රියා කරන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා. That is, we have to go work against Jezebel. ඒ තමයි අපිට ජෙසබෙල්ට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. We have to support the Elijahs. අපිට මේ එලියා වගේ සිටින අයට උදව් කරන්න ඕනේ. We have to start at one point, අපිට එක් ස්ථානයකදී පටන් ගන්න ඕනේ. to step out from our comfort zone. අපේ ඊටාම පහසු තැනෙන් පොඩ්ඩක් ඉවතට යන්න ඕනේ. Because in Hebrews, book of Hebrews 12:1, හීබ්‍රු පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ we are encouraged. අපිව ඊටාම ධෛර්යමත් කරනවා. Let's read it. අපි දැන් කියමු. Therefore, when we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. එබැවින් මෙපමණ මහත් සාක්ෂිකාර සේනාවකින් අපව වට සිටින නිසා සියලු බරද පහසුවෙන් අප ආසු කරන පාපයද අහක දමා ඇදහිල්ලේ කතුරුවරයාද සම්පූර්ණ කරන්න ලද්දා වූ යේසුස් වහන්සේ දෙසම බලමින් අප ඉදිරියෙහි තබා තිබෙන දිවීම ඉවසෙල්ලෙන් දුවමු. Yes, let us run with perseverance the race marked out for us. අපි ඊටාම ඉවසිල්ලෙන් අපිට තියෙනා වූ ඒ ගමන දුවමු. The cloud of witnesses may be the faith champions in chapter 11. අපේ මේ සාක්ෂිකාර සේනාවක් කියන්නේ මේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා ඇදහිල්ලෙන් සිටින මනුෂ්‍යයන් වෙන්න පුළුවන්. They have run the race marked for us now. ඒගොල්ලෝ අපිට මේ දැන් තියෙන තරංගය මේ දිවීම දුවලා ඉවරයි. They are our cheering squad now. ඒ අය තමයි අපේ අපිව දිරිගන්වන ප්‍රේක්ෂකයන් දැන්. They want us to press on. ඒගොල්ලන් අපිට දිගටම කාගෙන ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍යයි. To overcome the present discouragements අපිට මේ දැන් තියෙන දුෂ්කරතා ජය ගන්න නම් and defeats. පරාජය ජය ගන්න නම් දිගටම කාගෙන යන්න අවශ්‍යයි. The cloud is the men and women of God. මේ සේනාව කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන්. So sometimes we stop and pant, සමහරක් වෙලාවට අපි නැවතිලා හති දමනවා. but they clap and say, press on, press on. ඒ වුණාට ඔවුන් අප්පුඩි ගහලා කියනවා ඉදිරියටම යන්න කියලා. Now remember, this is not a matter of what is right or wrong. මතක තබා ගන්න මේ හරි දේ වැරදි දේ කියන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. Or rather, it is what hinders us and what does not. මේක ඇත්තටම අපිව පසුබට කරන්නේ මොකද්ද? අපිව පසුබට කරන්නේ නැත්තේ මොකද්ද කියන දෙක අතර තියෙන දෙයක්. Sometimes there may be a weight on us. සමහරක් වෙලාවට අපේ උඩ ලොකු බරක් තියෙන්න පුළුවන්. So this weight is a hindrance for us to run.
මේ බර අපිව මේ දුවන අපේ වේගේ බාල කරන්න පුළුවන්. So there are witnesses watching. If we are to become overcomers, we have to lay it aside. ගොඩක් දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා සාක්ෂිකරුවන් අපිට හොඳින් දුවන්න නම් මේ බර ඉවත් කරලා පැත්තකින් තියන්න අවශ්‍යයි. Sometimes we get exhausted. සමහර වෙලාවට අපි බොහෝ විඩාවටපත් වෙනවා. Then we think, how can we go further than that? අපි ඊට පස්සේ හිතනවා කොහොමද මෙතනින් එහාට යන්නේ කියලා. But who knows? ඒ වුණාට කවුද දන්නේ? Sky may be the limit. අහස තමයි අපේ සීමාව අහස අපේ සීමාව වෙන්න පුළුවන්. The brave prophet wanted to die. මේ ඊටමත් නිර්භීත එලියාට මැරෙන්න අවශ්‍ය වුණා. So how about us? ඉතින් අපි කොහොමද? Let us use our willpower wisely and sparingly. අපි අපේ අධිෂ්ඨාන ශක්තිය ඊටම ඥානවන්ත ලෙස සීමාවක් ඇතුව අපි පාවිච්චි කරමු. Let God control. අපි දෙවියන් වහන්සේට පාලනය දෙමු. It's time to say, here I am, Lord. මේ අවස්ථාව අපිට කියන්න මෙන්න මම ස්වාමීනි මම සිටිනවා. Some of you have left your own country to better your income. ඔබ සමහර අය ඔබගේ රට අතහැරලා ඔබ ඒ කියන්නේ හොඳ ආර්ථිකයක් කරා හොඳ ආර්ථිකයක් ලබා ගන්න එන්න ඇති මේ දේශයට. There may be financial problems. ඔබට ආර්ථික දුෂ්කරතා There තියෙන්න may ඇති. be debts. ණය තියෙනවා ඇති. So you must be getting out of your mind when a call comes from home. සමහර වෙලාවට ගෙදරින් දුරකථන ඇමතුමක් හරි කෝල් එකක් හරි එනකොට ඔබට පොඩ්ඩක් මනස පොඩ්ඩක් බය වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද කියන්න යන්නේ කියලා. And added to that, your husband must be drinking. සමහර වෙලාවට ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා බොන කෙනෙක් වෙන්න ඇති. Son must have gone astray. ඔබගේ පුතා වැරදි මාර්ගයකට යොමු වෙලා ඇති. Daughter is left alone in the house. දුව සමහරක් වෙලාවට ගෙදර තනි වෙලා ඇති. She may be having a boyfriend. අයට පෙම්වතෙක් සිටිනවා ඇති. Nobody cares for her. ඇව කවුරුත් බලන්න නැතුව ඇති. But the thing is, you are heavily in debt. ඒකේ කියන්නේ ඔබ ගොඩාක් ණයක සිටිනවා ප්‍රශ්නවල සිටිනවා ඇති. This is ruining your family. මේක ඔබගේ පවුල විනාශ කෙමෙන් විනාශ කරනවා ඇති. You need to build a house of your own. ඔබට ඔබගේම කියා නිවසක් සදා ගන්න අවශ්‍යයි. Settle all the bills that are overdue. ණය ඔක්කොම බිල්පත් ඔක්කොම ගෙවලා ඉවර කරන්න අවශ්‍යයි. You may be getting money, but you are in a mess. ඔබට මුදල් ලැබෙනවා ඇති ඒත් ඔබ අවුලක ඇති. You might be praying and weeping. ඔබ හඬමින් යාඥා කරනවා ඇති. Getting emotional and fighting with everybody. ඊටම හැඟීම්බර වෙලා අනිත් අයක සමහර වෙලාවට රණ්ඩු කරනවා නැති. But that is not the solution for the problem. ඒ වුණාට එය ඔබේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම නෙවෙයි. Some of you may be having hardships at home when you are single and want to make a future for yourself. සමහර අය ඔබ තනියම සිටින වෙලේ ඔබට අනාගතයක් සදා ගන්න ඕනේ කියලා හිතන වෙලේ ප්‍රශ්නයක සිටින්න පුළුවන්. Sometimes you may want to help your parents. සමහර වෙලාවට ඔබට ඔබගේ දෙමාපියන්ට උදව් කරන්න ඕනෑකමකින් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. But when you go to another country, ඒත් ඔබ වෙනත් රටකට ගියාම unknown place, දන්නේ නැති තැන you are too independent. ඔබ ඉතාමත් ස්වාධීනයි. You have all the freedom to do what you like. ඔබට නිදහස තියෙනවා ඕනෑම දෙයක් කරන්න. That's why you need a pastor. ඒකයි ඔබට දේව ගැතිවරයෙක් අවශ්‍ය. You need a church. ඔබට දේවස්ථානයක් අවශ්‍ය. Please be covered by your church. කරුණා කරලා ඔබ ඒ දේවස්ථානයේ ඒ රැකවරණය ලබා ගන්න. Don't be too independent. ඕනවට වැඩිය ස්වාධීන වෙන්න එපා. Sometimes you go to social media. සමාජ මාධ්‍යවල සමහරක් වෙලාවට යනවා ඇති. Then people come to chat with you. සමහර අය ඔබත් සමග සංවාදයට එන්න බලනවා ඇති. And give you some worldly hope. සමහර ලෝකයේ ආකාරයට ඔබට යම් කිසි බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න උත්සාහ කරනවා ඇති. You trust those people. ඔබ ඔවුන්ව විශ්වාස කරනවා ඇති. And finally you begin to know that he is going after your money. අන්තිමේදී ඔබ දැනගන්නවා ඔහු ඔබගේ මුදල් පසුපස විතරයි ආයි කියලා.
So these are a few problems that you face there, මේ ඔබ මුණ දෙන්නා වූ ප්‍රශ්න වලින් පොඩ්ඩක් විතරයි and you have to be very careful. ඔබ ඉතාමත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. Share all your problems with your pastor and sister. ඔබගේ සියලු ඔබගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔබ එය ඔබගේ දේවගතිවරයාත් සහෝදරියත් සමග බෙදා ගන්න. You may be married and you may be childless. ඔබ විවාහ වෙලා දරුවෙක් නොමැතිව සිටිනවා වෙන්න ඇති. You go for fortune tellers ඔබ ශාස්ත්‍ර කියන අය ගාවට යනවා ඇති. who make your purse empty, ඔබගේ පසුම්බි ඔවුන් හිස් කරනවා ඇති. but still you are childless. ඒ වුණාට ඔබ තවමත් දරුවෙක් නොමැතිව සිටිනවා ඇති. If you have already met Jesus as your personal savior, ඔබගේ පෞද්ගලික ගැලවුම්කරු හැටියට ඔබ ජේසුස් වහන්සේ හමු වෙලා ඇති. so this is your solution. එය තමා ඔබගේ විසඳුම. There is hope for you. ඔබට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. Is there anything too hard for the Lord? දෙවියන් වහන්සේට කළ නොහැකි කිසි දෙයක් තියෙනවද? So don't depend on people, just people, to for the solution. ඒකින්ද මනුෂ්‍යයන් මත ගොඩාක් යැපෙන්න එපා විසඳුම් වලට. As the theme goes on, when the well runs dry, your well must be empty at the moment. අපේ තේමාවට අනුව ඒ තමා වෙල සිඳී යන විට ඉතින් ඔබේ ලිඳත් සමහරක් වෙලාවට මේ මොහොතේ සිඳී ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. Some people, maybe somebody whom you trust, if you are a girl, somebody will give you hope by telling, if your well is empty, come to my well. ඔබ ගැහැණු ළමයෙක් නම් සහෝදරයෙක් නම් සමහර පිරිමි අය කියනවා ඇති ඔබේ ලිඳ සිඳී ගිහිල්ලා නම් මා වෙතට එන්න කියලා. Ladies, be wise. කාන්තාවනි ඊටම ඥානවත් වෙන්න. Don't fall for it. ඒට වැටෙන්න එපා. හසු වෙන්න එපා. Don't fall for their prey. හසු වෙන්න එපා ඔවුන්ගේ උගුලට. You will receive calls from them. ඔවුන්ගෙන් දුරකථන ඇමතුම් ලැබෙන්න පුළුවන්. Sometimes you might be waiting for a call. ඔබ ඒ දුරකථන ඇමතුම එනකම් බලා ඉන්න පුළුවන්. You will not eat or sleep till you get a call. සමහර වෙලාවට ඔබ කන්නේත් බොන්නේත් නැතුව ඒ දුරකථන ඇමතුම එනකම් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. Then you have to understand you have fallen into a trap. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි ඔබ කෙමෙන් මේ උගුලට අහු වෙලා කියලා. You will not realize now, ඔබට දැන් තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. but when you do realize, it will be too late. ඔබට ඒක තේරුම් යන විට සමහරක් විට පරක්කු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. And don't take decisions when you are exhausted. ඔබ ඊටමත් විඩාවට පත් වෙලා ඉද්දී තීරණ ගන්න යන්න එපා. It will lead you to more complex situations. එය ඔබව තවත් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් කරා ගෙන යන්න පුළුවන්. So the answer is, go to church. Your pastor and sister are there to help you through. විසඳුම තමා ඔබ දේවස්ථානයට යන්න. ඔබට දේව ගැතිවරයා ඒ සහෝදරිය ඔබට උදව් කරයි. So I again tell you, you have hope here. First, you have to be a testimony for your family at home. මම නැවතත් කියනවා ඔබට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඔබ පළමුව ඔබේ පවුලේ අයට සාක්ෂියක් වෙන්න අවශ්‍යයි. You have met Jesus Christ as your personal savior. ඔබගේ පුද්ගලික ගැලවුම්කරු හැටියට ජේසුස් වහන්සේ හමු වෙලා තියෙනවා ඔබට. And then your life is changed by it. ඒන් ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. That is your testimony. ඒකයි ඔබේ සාක්ෂිය. So now, දැන් Lord is asking us, as Isaiah 8 goes, who is going for us? අයිසායා පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියන පරිදි දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් අහන්න යන 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියන 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදේ කියන පරිදි දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් අසන්න යනවා කවුද මං වෙනුවෙන් යන්නේ කියලා. Isaiah 6 verse 8, God called Isaiah there. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? And I said, here I am Lord, send me. යෙසායා 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදේ දෙවියන් වහන්සේ යෙසායාගෙන් අහනවා මම කවරෙකු යවම්ද අප උදෙසා යන්නේ කවුදයි කියන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේගේ හඬ මට ඇසුනේය මමද මෙන්න මම මෙහියයි මෙන්න මම මෙහිය මා යවුව මැනවයි කීමි. Right. So, my dear sisters, I invite you to the place of home from the dungeons of hopelessness. මම ඔබට
බලාපොරොත්තු වූ ස්ථානයට ආරාධනා කරනවා බලාපොරොත්තු සුන් වූ ස්ථානයේ ඉඳලා. When the well runs dry, what happens? වෙල සිඳී ගිය විට කුමක්ද වෙන්නේ? My cup runneth over. මගේ කුසුලානය උතරා යනවා. Amen. ආමෙන්. Let's read Psalm 23 verse 5. අපි කියවමු ගීතාවලිය 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint me with oil and my cup runneth over. මාගේ සතුරන් ඉදිරියේහි ඔබ මට කෑම මේසයක් පිළියෙල කරන සේක. මාගේ හිස තෙලින් ආලේප කළ සේක. මාගේ කුසලාන උතුරා යයි. Jesus Christ laid himself for us at the cross. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ කුරුසියට පත් වුණා. Before his enemies he laid himself. ඔහුගේ සතුරන් උන්වහන්සේගේ සතුරන් ඉදිරියේහි උන්වහන්සේ කුරුසියට පත් වුණා. We lay ourselves and our dryness on the table of the cross. අපි ඒ කුරුසිය පාමුල ආයේ අල්තාරේ අපි අපේ ජීවිතේ අපි තබනවා. The anointed one anoints us with oil. ආලේපලත් තැනැත්තා අපිව ආලේප කරන්න යනවා ඒ උන්වහන්සේගේ තෛලයෙන්. Now the dryness is over. දැන් වියලි බව ඉවරයි. Now my cup is going to run over. දැන් මගේ කුසලානය උතුරා යන්න යනවා. Now see here again, God lays a table. We women are very familiar with laying tables. දැන් නැවතත් දෙවියන් වහන්සේ කෑම මේසයක් පිළියෙල කරන්න යනවා. අපි කාන්තාවන් හැටියට හුඟක්ම දන්නවා මේ කෑම පිළියෙල කරලා මේසෙට දාන එක ගැන. But usually it is for family and friends. සාමාන්‍යයෙන් ඒක පවුලේ අයත් යහළුවන් වෙනුවෙන් තමයි අපි කරන්නේ. But this is different. ඒ වුණාට මේක ඊට වඩා වෙනස්. This is before the enemies. මේක සතුරන් ඉදිරියේ. So the Lord is going to lift us up in front of the enemies. මේ දෙවියන් වහන්සේ අපිව අපේ සතුරන් ඉදිරියේ ඔසවා තබන්න යනවා. And he anoints us with oil. උන්වහන්සේ අපිව ඒ තෛලෙන් ආලේප කරන්න යනවා. We are not going to dry away. අපි වියලී යන්න යන්නේ. We are not going to wither. අපි වියලී යන්න යන්නේ. In Acts 1:4, ක්‍රියාපොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදය we are going to read it now. And being assembled together with them, he commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, said he. You have heard of me. John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. උන්වහන්සේ ඔවුන් සමග රැස්ව ඔවුන්ට ආඥා කරමින් යෙරුසලමෙන් අහක්ව නොගොස් නුඹලා මාගෙන් ඇසූ පියාණන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව බලා සිටපල්ලා. මක් නිසාද යොහාන් වතුරෙන් බෞතිස්ම කළේය. නුමුත් නුඹලා මෙයින් නොබෝ දවසක් ගිය පසු ශුද්ධාත්මයෙන් බෞතිස්ම කරනු ලබන්නහු යයි කීසේක. The disciples were drained for 10 days. මේ අපොස්තලවරුන් දවස් 10කට සිඳී ගිහිලා තිබ්බා. They were waiting and waiting. ඔවුන් බලාගෙන සිටියා. Jesus, before ascending to heaven, he said to tarry in Jerusalem. යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට යෑමට පෙර උන්වහන්සේ ඔවුන්ට උපදෙස් දුන්නා ජෙරුසලමේ බලා ඉන්න කියලා. So they were waiting. එම නිසා ඔවුන් බලා සිටියා. But until the day of Pentecost only. පෙන්තකොස්ත දවස වෙනකන් පමණයි. So Peter quoted from Joel chapter 2 verses 28 to 32. පේතෘස් තුමා ජොයල් දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි පදයේ ඉඳලා 32 වෙනි පදය දක්වා උපුටා ගත්තා. Acts 2:17 we read. ක්‍රියාපදයේ දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදයේ අපි කියවනවා. I will pour out my spirit upon the flesh, and your sons and daughters shall prophesy. මාගේ ආත්මය සියලු මනුෂ්‍යයන් පිට වගුරුවන්නෙමි. නුඹලාගේ පුත්‍රයෝද දූවරුද අනාගත වාක්‍ය කියන්නෝය. Ladies, rise and shine. කාන්තාවනි නැගිට බැබලෙන්න. Revival is coming. පිබිදීම එනවා. Don't get discouraged. අධෛර්යමත් වෙන්න එපා.
let's make the Comforter, the Holy Spirit, comfortable in our hearts. අපි සැනසිලි කරුවන් වන ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේට අප තුළ ඉන්න පහසු ස්ථානයක් කරමු. Let us be overcomers. අපි ජයග්‍රාහකයන් බවට පත්වෙමු. Now I will tell you a small thing that I have experienced. මම ඔබට කියන්න යනවා මම අත්දැක්ක පුංචි දෙයක් ගැන. That is when before I started the United Pentecostal Church in Kandy, මම මේ මහනුවර එක්සත් පෙන්තකොස්ත සභාව පටන් ගන්න කලින් in 2010 2010 වසරේදී September, සැප්තැම්බර් මාසයේදී my mother was very ill. මගේ මව ඊටාම ලෙඩින් පත් වුණා. She was about to die. ඇය මරණයට ලංව සිටියා. In fact, she asked the Lord to take her. ඇය නිතරම කිව්වා දෙවියන් වහන්සේට ඇයව ගන්න කියලා. So we, my sisters and myself, we took turns to stay the night with her. ඉතින් මමත් මගේ සහෝදරියනුත් ඇය සමග රෑ ගත කරන්න බෙදාගත්තා දවස්. It was my turn. මේ අවස්ථාව මගේ අවස්ථාව වුණා. Then I went to sleep with her in the next bed. මම ඇයත් සමග ඊට එහා පැත්තේ තිබුණ ඇඳේ නිදාගත්තා. So she couldn't sleep. ඇයට නිින්ද ගියේ නැහැ. She was talking, but I didn't understand anything. ඇය දිගටම කතා කරා ඒත් මට ඇය කිව්වේ මොකද්ද කියලා තේරුනේ But නැහැ. one thing she kept on telling. ඒ වුණාට ඇය එක දෙයක් දිගටම කිව්වා. She is not very fluent in the scriptures. ඇය මේ දේව වචන වැඩියම දන්නේ නැහැ. When she was living her life, she always talked to people about Jesus. ඇය ජීවත් වෙන කාලයේදී නිතරම අනිත් අයට ජේසුස් වහන්සේ ගැන කිව්වා. But she didn't know to read the scripture in Sinhalese. ඇය මේ දේව වචනය සිංහලෙන් කියවීමට දැනන් හිටියේ නැහැ. And she knew more of English than Sinhala. ඇය ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැඩියෙන් දැනන් හිටියා සිංහල භාෂාවට වැඩිය. So I couldn't imagine what she kept on telling until dawn was Yesaya 6:8. ඒ වුණාට Sorry, 8:6. ඒ වුණාට what she kept on telling was Isaiah chapter 6 verse 8. chapter 6 verse 8. So I can't imagine because she doesn't know the Sinhala Bible. මට ඒක හිතා ගන්න බැහැ මොකද ඇය මේ සිංහල බයිබලය කියවලා තිබ්බේ නැහැ. So when then it took my attention to that verse. එතකොට මගේ අවධානය ඒ පදයට ගියා. When in the morning I got up and came to my house, මම උදෑසන නැගිටලා මගේ නිවසට ගියා. ran to the Bible බයිබලය වෙත දිව්වා. and opened it එය ඇරියා. to see what this means. Isaiah 6:8. මේ යෙසායා 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ කුමක්ද කිව්වේ කියලා බලන්න මං ගියා. Then the Lord spoke to me through this word. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ මේ වචනයෙන් මට කතා කරා. Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? Who will go for us?" And I said, "Here I am, Lord, send me." මට එතකොට ඇහුණා දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අසනවා කවුද මං වෙනුවෙන් යන්නේ කාවද යවන්නේ. එතකොට මම කිව්වා මෙන්න මාව යවන්න කියලා. So here I am. මෙන්න මම මෙහි සිටිනවා. And so do you. ඔබත් සිටිනවා. You have to go a long way. ඔබට ඉතාමත් දුර ගමනක් යන්න තියෙනවා. Therefore, my sisters, and in this ladies conference is just for you. මේ කාන්තා සම්මේලනයේ සිටින සෑම කාන්තාවක් වෙනුවෙන්මයි මේ. It's your day. මේක ඔබේ දවස. You are precious to God. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ඉතාමත් වටිනවා. Wherever you are seated or wherever you are listening, ඔබ කොහේ ඉඳගෙන මේක මේට සවන් දුන්නත් God is calling you out. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැඳවනවා. No matter what your situation is. ඔබගේ තත්ත්වය කුමක් වුණත්. There are ups and downs in our lives. අපේ ජීවිතයේ උස් පහත් තැන් තියෙනවා. Everybody has that. හැම කෙනාටම ඒක Let's තියෙනවා. imagine that you are going to the doctor for an ECG. අපි පොඩ්ඩක් හිතමු ඔබ වෛද්‍යවරයා ගාවට යනවා කියලා ECG වාර්තාවක් ගන්න. ඒ කියන්නේ හෘදයේ පරීක්ෂා කරලා වාර්තාවක් ලබා ගන්න. Then the report comes. ඒ වාර්තාව එනවා. So if the line goes smooth and neat and cute, ඒ වාර්තාවේ තියෙන රේඛාව ඉතාමත් කෙලින් ලස්සනට යනවනම් you are dead.
ඔබ මැරිලා. But if the report comes with lines going up and down and up and down, ඒ වාර්තාවේ රේඛාව උස් පහත් යන විදිහට තියෙනවා නම් you are alive. ඔබ ජීවමානයි. Amen. ආමෙන්. Praise the Lord for the ups and downs in our life. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා අපේ ජීවිතේ තියෙනා වූ උස් පහත් තැන් නිසා. So now God is telling that He's going to pour out His Spirit. දැන් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේගේ ආත්මය වගුරන්න යනවා කියලා. So the outpouring is coming. උන්වහන්සේගේ ආත්ම වැගිරීම එනවා. Are we ready? අපි ලෑස්තිද? Each one of us are responsible for that. මේ දේට අපි හැම කෙනෙක්ම වග කියන්න ඕනේ. Okay, now we are going to pray. අපි දැන් යාඥා කරන්න යනවා. I hope you will pray with me and agree with me in this. මම හිතනවා ඔබ මමත් සමග මේ යාඥා කරලා මාත් එක්ක එකඟ වෙයි කියලා. Okay. Heavenly Father, I thank you for your mighty word. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ මේ බලවත් වූ වචන නිසා ස්තුති කරනවා. Which brings revival to the hearts and minds of women at the ladies conference. මේ කාන්තා සම්මේලනයේ සිටිනා වූ කාන්තාවන්ගේ සිත් තුළට එය පිබිදීමක් ගෙන එන්න යනවා. I pray that this prevailing situation all over the world will turn around for your glory. මම යාඥා කරනවා මේ පවතිනා වූ ඒ ලෝකයේ පවතිනා වූ දැනට පවතින තත්ත්වය ඔබ වහන්සේගේ මහිමය සඳහා යහපත් අතට හැරවෙන්න කියලා. There are so many restrictions, Lord. මේ දැන් ගොඩාක් සීමාවන් පැනවිලා තියෙනවා ස්වාමීනි. But we need your resurrection, Lord. අපිට ඔබ වහන්සේගේ ඒ නැගිටීම අවශ්‍යයි ස්වාමීනි. The wells have dried up. ලින්දවල් සිඳී ගිහින් And we තියෙනවා. are being drained, Lord. අපිව ඊටම විඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා. So we are ready for a revival which is very much in need, Lord. අපි ඒ පිබිදීම අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා Our ස්වාමීනි. cups should overflow by your grace and mercy, Lord. අපේ කුසලාන උතුරා යන්න අවශ්‍යයි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවෙන්. You are the God who keeps your promises. ඔබ වහන්සේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. You do what you say. ඔබ කියන දේ කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. You do what we cannot do ඔබ අපිට කළ නොහැකි දේ ඔබ කරනවා. and expect us to do what we can do. අපිට අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අපිට කරන්න පුළුවන් දේ පමණයි. Therefore, my petition is this, Lord. මගේ යාඥාව මෙයයි ස්වාමීනි. Where there is dryness, anoint us with oil, Lord. වියලි තැන් ඇද්ද ඒ ඔබ වහන්සේගේ තෛලයෙන් ආලේප කරන්න ස්වාමීනි. Change the repetitious and empty prayers, the utterance of your Spirit, Lord. එක දිගට කියාගෙන යන හිස් ඒ යාඥාවල් ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයෙන් යාඥා කරන්නවුන් බවට පත් කරන්න ස්වාමීනි. If their soul has no song, give them a song, Lord. ඔවුන්ගේ ආත්මයේ ගීතයක් නැත්නම් ඔවුන්ගේ ආත්මයට ගීතයක් ලබා දෙන්න ස්වාමීනි. If their eyes and ears are deaf to your word, Lord, ඔවුන්ගේ ඇස් සහ කන් ඔබ වහන්සේගේ වචනයට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැත්නම් anoint their heads with your holy oil, Lord. ඔවුන්ගේ හිස් ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ තෛලයෙන් ආලේප කරන්න ස්වාමීනි. When their bank account runs low, be the provider, Lord. ඔවුන්ගේ බැංකු ගිණුම් සිඳී යන විට ඔවුන්ට සපයන්න ස්වාමීනි. When the food is scarce, supply food for them, Lord. ඔවුන්ට ආහාර හිඟවන විට ඔවුන්ට ආහාර සපයන්න ස්වාමීනි. In sickness, give them good health, Lord. ඔවුන්ට ලෙඩ දුක් තියෙන විට ඔවුන් සුව කළ යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් දෙන්න ස්වාමීනි. Instead of weakness, let them have strength. දුර්වලකම වෙනුවට ශක්තිය ලබා දෙන්න ස්වාමීනි. Instead of division, unity, Lord. බෙදීම වෙනුවට එකමුතුකම ලබා දෙන්න ස්වාමීනි. And make us witnesses for unsaved lives, Lord. අපිව ගැලවුණේ නැති ජීවිත වෙනුවෙන් සාක්ෂිකරුවන් කරන්න ස්වාමීනි. I thank you, Lord. මම ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා Bless the ස්වාමීනි. United Pentecostal Church in Jordan ජෝර්දානයේ තිබෙන එක්සත් පෙන්තකොස්ත සභාව ආශිර්වාද කරන්න and all the ස්වාමීනි. other ladies from various different churches. අනිත් සෑම සභාවක සිටින්නා වූ කාන්තාවක්ද ආශිර්වාද May කරන්න. all of them stand in the truth of one true God. ඔවුන් සෑම දෙනාම එකම සත්‍ය වූ දෙවියන් වහන්සේ තුළ ස්ථීරව සිටින්නට උදව් කරන්න. Do not let their wells run dry. ඔවුන්ගේ ලිං සිඳී යන්න ඉඩ දෙන්න එපා Give ස්වාමීනි. them a revival so that their cups will overflow. ඔවුන්ට පිබිදීම ලබා දෙන්න ස්වාමිනී. ඔවුන්ගේ කුසලාන උතුරා යන All for your glory in the mighty name of Jesus. ඒ සියලු දේම ඔබ වහන්සේගේ මහිමය සඳහා ඔබ වහන්සේගේ බලවත් වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. God bless you. Amen. God bless you.